جہنم کے 7 درجے کون سے ہیں اور کون کون لوگ ان خاص درجوں کے اندر جائیں گے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اسلامی تفاسیر کے مطابق لفظ جہنم ایک مکمل نظام کا نام ہے۔ یہ گناہ گار، کافر اور مشرک لوگوں کا ایک ایسا شہر ہے جس کو 7 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک حصے کے اندر لوگوں کے ان کے گناہوں کی شدت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ مسلمان جہنم کے ان ہر درجوں میں جا کر صرف اس صورت واپس آ سکتے ہیں کہ اگر اس نے کفر و شرک نہ کیا ہو، جبکہ کافروں اور مشرکوں کا یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے جہاں سے یہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے، یعنی جو جس درجے کے اندر ایک بار چلا گیا بس ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اور اس چیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اس طرح سے فرمایا کہ یقیناً جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ سورہ الحجر آیت 44۔ تفاسیر کی کتابوں ابن کثیر، قرطبی اور طبری کے مطابق وہ 7 درجے یہ ہیں۔ سب سے اوپر کے اور پہلے درجے کا نام ہے جہنم، جو عام گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہے، جو کہ دنیا کے اندر ایمان تو لائے لیکن چھوٹے بڑے گناہوں سے خود کو نہیں بچایا، یہاں تک کہ ان کا بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا، چاہے اس کے علاوہ انہوں نے دنیا میں کوئی ایک نیکی بھی نہ کی ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم کے عذاب سے نکال کر ان کو جنت کے سب سے چھوٹے حصے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پر حیرت انگیز طور پر یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بھی ہماری اس زمین سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ شکریہ اللہ، میں کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب آخری درجے کا جنتی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر باہر نکلے گا، جیسے ایک قیدی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو یہ جہنم سے آہستہ آہستہ رینگتا ہوا باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے نیک لوگوں سے۔ اللہ پاک اس کو دیکھ کر فرمائے گا کہ تجھے اس زمین سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جاتی ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، تو خدا ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ جنت تو جنتی لوگوں سے بھر چکی ہے۔ اللہ پاک یہ سن کر اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا کہ میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ یہ میرا فضل ہے تم پر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ حدیث سن کر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسہ آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بھی دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار کے عیاشی کرتا ہوں، کیونکہ آخر میں تو سزا پوری کر کے میں نے باہر آ ہی جانا ہے، تو جناب یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ قیامت کا ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہوگا اور جہنم کی آگ اس زمین کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ Help me! آپ دنیا میں ماچس کی تیلی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں پر نہ ختم ہونے والے ٹائم کے لیے آگ کی شدت اور دوسری سزاؤں کو برداشت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ جہنم کی آگ انسان کے جسم کو ایسے لپیٹے گی جیسے کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے، اور جب چمڑی جل جائے گی تو نئی چمڑی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا تاکہ ان کا عذاب کبھی بھی کم نہ ہو اور تکلیف کا احساس ہمیشہ کے لیے محسوس ہوتا رہے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو بار بار قرآن کریم کے اندر دہرایا گیا ہے۔ ہاں، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا۔ اللہ کی رحمت بھی اسی بندے پر نازل ہوتی ہے جب بندہ بھی اس کے سامنے جھک جائے، نہ کہ جب وہ گناہوں میں ڈوب کر اس کو دنیا داری کے اندر بھول جائے۔ اب ہم جیسے جیسے نیچے جاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سزا کی شدت مزید بڑھتی جائے گی۔ دوسرے درجے کا نام ہے لازا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق کا پیغام ان تک پہنچ گیا، ان کے دل نے بھی اس کی گواہی دے دی کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے متکبر ہو کر اس کا انکار کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ولید ابن مغیرہ نے کیا، یعنی حضرت خالد بن ولید کے والد نے۔ یہ ایک انتہائی سمجھدار شخص تھا جس نے قرآن کو سنا، دل سے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن زبان سے اس کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ یہ کلام تو جادو ہے جو کہ انسانوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بس ایک جادو ہے۔ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی باقی لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اللہ کو یہ تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک الگ درجہ رکھا گیا ہے جس کو قرآن کریم ایسے ذکر کرتا ہے کہ ہر سرکش ضدی کو لظہ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرا مال لے لو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ چمڑی اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے۔ وہ پکارے گی ان لوگوں کو جو کہ حق سے منہ موڑتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے مال جمع کیا اور اس کو جوڑ جوڑ کر رکھا۔ لفظ لظہ کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی، لپکنے والی اور نہ ختم ہونے والی آگ۔ یہ آگ صرف جلانے والی نہیں ہے بلکہ پکڑ کر چمٹ جانے والی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لظہ وہ آگ ہے جو کہ دل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر کو جلا دیتی ہے،
क्योंकि तकब्बुर और इनकार की जड़ इंसान के दिल में होती है। काश मैंने नाफरमानी ना की होती। तीसरे दर्जे को कहते हैं होतमा। जहन्नुम के इस दर्जे का कुरान करीम के अंदर इस तरह से जिक्र है कि वाइलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमज़ा। इस आयत मुबारका के अंदर हुमाज़ा का मतलब है वो शख्स जो कि पीठ पीछे ऐब निकाले, यानी वो लोग जो कि दूसरों की गैर मौजूदगी के अंदर इनकी बुराइयां करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं या फिर इनकी इज्जत को घटाने की कोशिश करते हैं। और लुमज़ा का मतलब है वो शख्स जो कि मुंह पर तंज करे, यानी वो शख्स जो कि किसी के सामने किसी का तमस्कुर उड़ाए, जबान या फिर इशारे से किसी को शर्मिंदा करे। इन शॉर्ट ऐसे लोग जो कि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बरतर महसूस करते हैं। हुतमा का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज हुतम से निकला है, जिसके मायने होते हैं तोड़ देना, चकनाचूर कर देना या फिर रेजा रेजा कर देना। लिहाजा हुतमा इस आग को कहा जाता है जो कि इंसान को रेजा रेजा कर डालेगी। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये जहन्नुम का वो दर्जा है जो कि जबान से लगाए गए जख्मों का बदला देगा, और ये इन लोगों के लिए है जो कि दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, गीबत, बोतान यानी झूठा इल्जाम लगाना और इनका मजाक उड़ाते हैं। आई मीन इमेजिन दिस कि आज जो लोग सोशल मीडिया पर या फिर रियल लाइफ के अंदर लोगों का मजाक उड़ाकर, इनको जलील करके, इनकी बुराई और गीबत करके इल्जाम तराशी को आम सी बात समझते हैं, वो जान लें कि जबान छोटी जरूर है मगर इसका जख्म दिलों को चीर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, मैं इसको जन्नत की जमानत देता हूँ। चौथे दर्जे का नाम है सईर, और ये उन लोगों के लिए जो कि शैतान के पैरोकार हैं, इसके चेले हैं, इसका निज़ाम नाफिज करने के लिए पपेट के तौर पर काम करते हैं। दुनिया में आलमी तौर पर शैतानी एजेंडा यानी गुनाहों और अल्लाह को नाराज या फिर चैलेंज करके इसको नाफिज करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा फसाद, खून रेजी, जुल्म और गुमराही फैलाने के अंदर लगे रहते हैं। इनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ खुद गुनाह करना नहीं होता, बल्कि अपने असर से हजारों लाखों लोगों को भी गुनाह की दावत देते हैं, जैसा कि आजकल के मॉडर्न हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मशहूर सिंगर्स, मशहूर पॉलिटिशियन और अरबपति लोग जो कि अपनी दौलत, शोहरत और अपने मफादात को बचाने के लिए मजलूमों को जान से मार देते हैं, उन्हें जंगों में धकेल कर, उनको बीमारियां लगाकर या फिर किसी भी तरह से अपने मफादात को बढ़ाने के लिए। सूरह अल मुल्क की इस आयत पर गौर करें कि यहाँ पर लफ्ज सईर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि भड़कती हुई आग, वो आग जो कि पूरी शिद्दत से भड़क उठे और अपने अंदर आने वाले को पूरी तरह से लपेट ले। इसका मतलब कि इस आग के जलाने और तकलीफ देने की शिद्दत बाकी सब दर्जों से ज्यादा होगी। पांचवें दर्जे का नाम है सकर। सकर जहन्नुम का वो हिस्सा है जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि नमाज छोड़ते हैं, यतीमों और गरीबों के हकूक अदा नहीं करते। लफ्ज सकर अरबी जबान के अंदर ऐसे शोले या फिर तपिश को कहते हैं जो कि सब कुछ जलाकर राख कर दे और अपने पीछे कुछ भी ना छोड़े, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर सकर को ऐसी आग कहा गया है जो कि चमड़ी और रूह दोनों को जला देती है। कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र इस तरह से आता है कि तुम्हें किस चीज ने सकर में डाला, तो जहन्नमी जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम बातिल में पढ़ने वाले लोगों का साथ दिया करते थे और हम क़यामत के दिन को झुटलाया करते थे। छठे दर्जे को कहते हैं जहीम। जहन्नुम का ये दर्जा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि दुनिया से बेपरवाह होकर अपनी ख्वाहिशात के अंदर डूबे रहे और अल्लाह के काम को मजाक समझते रहे, यानी आज के दौर के मॉडर्न एथियस्ट या एक्स मुस्लिम वगैरह। जहीम अरबी जबान के लफ्ज जहीम से निकला है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा भड़कने वाली आग, यानी ऐसी आग जो कि हमेशा दहकती रहेगी, जिसके शोले कभी कम नहीं होंगे। और इसीलिए जहीम वो दर्जा है जो कि गरूर, लापरवाही और खुदा से बगावत करने वालों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर ऐसे आता है। कुरान करीम की सूरह नाज़ियात के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फिर जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो यकीनन जहीम ही इसका ठिकाना है। यानी खुदा के वजूद का इनकार करने वाले एथियस्ट और एक्स मुस्लिम्स जो कहते हैं कि कोई खालिक नहीं है, सब कुछ साइंस है, हम लोगों को तो आखिरत का कोई सबूत नहीं मिला, कुरान करीम ऐसे लोगों को रिबेलियन कहता है, यानी तुग़यान। और ऐसे लोगों से सवाल किया कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया तो फिर वो वाज़े दुश्मन कैसे बन गया। और आखिर में सातवें दर्जे का नाम है हाविया। ये जहन्नुम का सबसे नीचे वाला दर्जा है जो कि कुफार, मुनाफिकीन, मुशरिकीन और मुनाफिक एथियस्ट के लिए है, जो कि अपनी जहालत को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। इसके अलावा यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिक मुसलमान भी इसी हाविया के दर्जे के अंदर दाखिल होंगे, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ये अरबी के लफ्ज हावी से निकला है, जिसके मानी है गिर जाना, गहराई के अंदर डूब जाना या फिर तले की तरफ गिरना। एक ऐसा जहन्नुम का गड़ा जिसके अंदर जाने वाला कोई भी शख्स कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि कोई मुसलमान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो इसके अंदर कभी नहीं जाएगा। एक ऐसी आग है जो कि इंतहाई गर्म है, भड़कती हुई और कभी ना बुझने वाली।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ سرخ نہیں ہے بلکہ سیاہ ہو چکی ہے، اتنا دیر سے جل رہی ہے کہ اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس کی تپش انسان کی ہڈیوں کو بھی پگھلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔